জয় গুরু জগন্নাথ দা, জয় গুরু, জয় জয় গুরু গুরু, জগন্নাথ দা, জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু। বন্দে গুরুদা জয় পুরুষ, গুরু, জয় বন্দে গুরু পুরুষ, সুগুরু। জয় গুরু, পুরুষ। সবাইকে জয় গুরু। শ্রী বরদাস প্রণাম। পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য চরণে প্রণাম। ঠাকুর পরিবার সকলের চরণে প্রণাম। সামনে কথা হচ্ছে, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাধেশ্বর, জয় রাধে, থেকে আর উপস্থিত সকল ভক্তিমতী মা কারোর কথা বলা যাচ্ছে না, একজনের অডিও অফ করেন। শঙ্করধ্বনি এবং উলুধ্বনি পরিবেশন করবেন আমার উপস্থিত সকল ভক্তিমতী মায়েরা। 6:08 সময় হয়ে গেছে, শঙ্করধ্বনি এবং উলুধ্বনি করুন। हनुमान तन मीना तेरग स्वामी गुराने दया करो दाता जिद जनन लागे जनम जनम दरि भुवना नहीं पाया बिरला काहि कर राय मोर तकला जरा कदिना वर मत बिरन सार कान सर्वमन बिहारी महल मिल सतगुरुआई राधा स्वामी धाम का माई वेद जनाई ऊंचा से ऊंचा देश है अदर दिखानी बिना संत पावे नहीं सुध सवद निशानी राधा स्वामी नाम की माही माही मसुरानी मेरा अनुराग जगायक घर पहुँचवाई साध संग घर सार रस मैंने पियाय घाय प्रेम लगाव चरण में मन संग नवाई तड़प उठे अलरो कैसे पिया घर जाई दर्शन रसनी तनि तलो गए मन सिर ताई सिरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा धाम धाम निरखत सन पावे निज घर वासा यही आशा मेरे मन बसे रहे सीतायुदासा विनय सना कृपा करो निज चरण निवासा तुम कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम धार बरता करो कलयमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी सुकर करुणा वदना निधुनाथ स्वामी तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मानो दानम दीन भार बरखा करो कलयमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी सुकर करुणा वदना निधुनाथ स्वामी सुकर करुणा वदना निधुनाथ स्वामी बार बार कर पूर्ण कर सविनय करो पुकार साधु संग मय दे अमित परम गुरु दाता कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आभार बार बार बल जाऊं तनु मन हार चरण पार क्या भले मैं गाऊं मेहर करी जस कृपा करो
धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी नित्य करो सेव असुन भक्ति महि देय दीनय धीनय नाथ हाथ गहाज गढ़ अरुणा खोजित साथ दीन दयाल कृपाली काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम दारे अब मैं बड़ रद स्वामी गुरु समराथ तुम मिले और नंद सुरा अब करो दया पर तक तुम दारे दया करो मेरे साईं दे प्रेम की दात दुख सुख कुछ आवे नहीं छोटे समय दया करो मेरे साईं दे प्रेम की दात दुख सुख कुछ आवे नहीं छोटे समय बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार साधु संग हृदय अनिलो परम गुरु दातार साधु संग हृदय अनिलो परम पिता गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं येन चराचरं दैवतं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः पावरं भक्तं येन कृष्णं चराचरं दैवतं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं दैवतं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नागुरुराधिकं दत्तं नागुरुराधिकं तपः तद्यानद्वरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्याथुष जगन्नाथ मद्गुरु श्री गगद्गुरु मदात्मा सर्वदात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरु राधेनाधीक्षा गुरु परम दैवतम गुरु परतरनास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं जगन्सादिशं दत्तमस्यादिलस्सम् एकनिमित्तं विमलमोचनं सर्वोदिशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं साधिगुरुभूतं नमः साधिगुरुभूतं नमामि साधिगुरुभूतं नमामि जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरि जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरि राधे गोविंद 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 बोले सदा जय जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरि चारों माने कमल चोरी बदने माला हरि 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 नाम परम धीरे मोला माया धर्म मोदर जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरि करोले माने भरे गयासा अजबना में दर्द दसरा दे गोविंद नाम के बड़े लाए नयन दिए सदा हंसरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरि
Radhe Govinda 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 Hare Radha Jai Jai Radhe Radhe Krishna Krishna Govinda Govinda Hare Karore Mane Kanar Jatore Varane Mala Hari 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 Bol 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 Hari Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Ram Param Diveri Mala Maya Dai Madhu Dai Hare Jai Radhe Radhe Krishna Govinda 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 Karole Mane Govinda Yasa Bhajapana Karole Saradha Radhavo 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 Radha Bole 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 Radha Radha Bole Radha Bole Radha Bole Radha Radhe Govinda Ramati Bolo ne loye Naya Nani Sada Vasare Jai Radhe Radhe Krishna Govinda 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 Radhe Govinda 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 Namo Sada Vasare Jai Radhe Radhe Krishna Govinda 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 Jai Radhe Radhe Krishna Govinda 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 জয় গুরু জয় গুরু রাজ। খুব সুন্দর, অতি সুন্দর। আমাদের সান্ধ্যকালীন বিরতি প্রার্থনা সম্পন্ন হলো শঙ্করধ্বনি উলুধ্বনির মধ্যে দিয়ে। আর বিরতি প্রার্থনা পরিবেশন করলেন আমার অশেষ শ্রদ্ধেয় ডক্টর মনোরঞ্জন সেনাপতি দাদা এবং সপরিবার ঝাড়খণ্ড থেকে। আমি দাদার এবং দাদার পরিবার পারিপার্শ্ব সকল ইষ্ট মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। প্রভু রাঙারা চলছেন। খুব ভালো থাকবেন দাদা। জয় গুরু। পরবর্তী আমাদের অনুষ্ঠান সূচি অনুযায়ী নামধান পর্ব আছে, তার সৎসঙ্গে উপস্থিত অনুপস্থিত সকল শ্রী ঠাকুরের পবিত্রভূত পাঞ্জাধারী দীক্ষাদাতা কর্মী ইষ্টপ্রাণ দাদা এবং ভক্তিমতী মায়েদের পারিবারিক মঙ্গল ও বিশ্ব শান্তি কামনা, তৎসঙ্গে যে সমস্ত দাদা এবং মায়েরা অসুস্থ আছেন তাদের শারীরিক সুস্থতার জন্য আমরা সমবেত 5 মিনিট নাম জপ করব। নামের সময় হলো।
ওম ব্রহ্ম পরম ব্রহ্ম কুল মালিক দাদা স্বামী দয়ালের চরণে প্রণাম। এখানে আমাদের নামধার পর্ব সমাপ্ত হচ্ছে। এখন আমরা পরম দয়ালের অমিয় গ্রন্থাদি পাঠ পর্বে প্রবেশ করব। তাই পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সিংহাস্তরিকৃত সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন আমার দাদা সদ্যীয় জগন্নাথ গড়াই দাদা বাঁকুড়া থেকে। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রেষ্ঠ লিখিত অমিগ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে 600 পাঠ। একটা চাইতে গিয়ে 10টা চেয়ে বসো না, একের যাতে চরম হয় তাই করো, সকলগুলি পাবে। জীবনকে যেভাবে বলি দেবে নিশ্চয়ই তেমন তোর জীবন লাভ করবে। যে কেহ প্রেমের জন্য জীবন দান করে সে প্রেমের জীবন লাভ করে। উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হও আর প্রশান্ত চিত্তে সমস্ত সহ্য করো, তবে তোমার উদ্দেশ্য সফল হবে। পৃষ্ঠা সংখ্যা 28। জয় গুরু, জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। খুব সুন্দর, অতি জয় গুরু, জয় সুন্দর গুরু। সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে একটি বাণী পরিবেশন করলেন প্রভুর চরণে আমার দাদা সদ্যীয় জগন্নাথ গড়াই দাদা বাঁকুড়া থেকে। আমি দাদা এবং দাদার পরিবার পারিপার্শ্বিক সকল ঈশ্বর মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি প্রভু রাহারা। পরবর্তী গ্রন্থ নারী নীতি থেকে বাণী পাঠ করবেন আমার মা শ্রদ্ধা শ্রীমতী দীপ্রিয়া ধারা মা, পূর্বস্থলী বর্ধমান থেকে। জয় গুরু মা, জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারী নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। আশিস বাণী। মেয়ে আমার, তোমার সেবা তোমার চলা, তোমার চিন্তা তোমার বলা। পুরুষ জনসাধারণের ভিতরে যেন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করে যাতে তারা অবনত মস্তকে নত জানু হয়ে সসম্ভাবে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে মা আমার, জননী আমার বলে মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়। তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি সতী। অমত প্রকাশে যে নারী নিচু হইয়া সম্মানের সহিত নিজের মতকে প্রকাশ করে এবং তৎসম্পর্কে কাহাকেও খাটো করে না, সে সহজেই আদরণীয়া ও পূজনীয়া হয়। বাণী সংখ্যা 15। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। সকলকে জয় গুরু। জয় গুরু মা, জয় গুরু। খুব সুন্দর, অতি সুন্দর নারী নীতি থেকে 15 নম্বর বাণী পরিবেশন করলেন প্রভুর চরণে আমার মা শ্রদ্ধা শ্রীমতী দীপ্রিয়া ধারা মা, পূর্বস্থলী বর্ধমান থেকে। আমি মায়ের এবং মায়ের পরিবার পারিপার্শ্বিক সকল ঈশ্বর মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি প্রভু রাহারা। খুব ভালো থাকবেন মা, জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। পরবর্তী গ্রন্থ সম্মিতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন আমার দাদা সদ্য নবীন বালা দাদা, এটা বললি মহারাষ্ট্র থেকে। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। দাদা হয়তো যুক্ত হতে পারেননি, আমি আগে চলছি, পরে দেখছি। পরবর্তী চলার সাথী গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন আমার মা শ্রদ্ধা শ্রীমতী সুনীতি মজুমদার মা, নিউ ব্যারাকপুর, উত্তর 24 পরগনা থেকে। জয় গুরু মা, জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। সবাইকে জয় গুরু জানিয়ে চলার সাথীর থেকে একটা বাণী পাঠ করছি। অন্যায়কারীর অপদস্থকরণে তুমি দোষ বা অন্যায়কে তাচ্ছিল্য করিও, কিন্তু দোষী বা অন্যায়কারীকে ঘৃণা করিও না। তাহা যদি কর, দেখিবে যেমন করিয়া ঘৃণা করিয়াছ, যেমন করিয়া অন্যায়কারীকে অপদস্থ করিয়াছ, সেগুলি মূর্তিমান হইয়া তোমাকে আগলাইয়া ধরিয়া সেই রকমে অপদস্থ, হাস্যপদ, নির্যাতিত ও ঘৃণিত করিয়া তুলিবে। ভাব ও ব্যবহারে বেশ সাবধান হও। বাণী সংখ্যা 132। জয় গুরু। সবাইকে জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু মা, জয় গুরু। খুব সুন্দর, অতি সুন্দর চলার সাথী গ্রন্থ থেকে 132 নম্বর বাণী পরিবেশন করলেন প্রভুর চরণে আমার মা সন্ধ্যা শ্রীমতী সুনীতি মজুমদার মা, নিউ ব্যারাকপুর, উত্তর 24 পরগনা থেকে। আমি মায়ের এবং মায়ের পরিবার পারিপার্শ্বিক সকলে ঈশ্বর মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি প্রভু রাহারা। খুব ভালো থাকবেন মা, জয় গুরু। পরবর্তী গ্রন্থ অনুশ্রুতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন আমার মা শ্রদ্ধা শ্রীমতী মা, বিরাটি কলকাতা থেকে। আমার অনেক শুদ্ধ দাদা আমি করছি পাঠ। করুন দাদা, করুন করুন। বন্দে পুরুষোত্তম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের বাণী গ্রন্থ অনুশ্রুতি প্রথম খণ্ডের বৃত্তি ধর্ম অধ্যায় থেকে একটি বাণী। বৃত্তি অহম পুষ্টিতরে মতবাদের তুই যোগ, মতের প্রতীক পুজলি নারে, পুজলি বেকুব বৃত্তি ঝোঁক। পণ্ডিতিহীন হাতের নাড়ায় করছিস বকছিস কত কি, হারালি সব যতেক বিভব, নষ্ট হলো তোদের ঠিক। বাণী সংখ্যা 112। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। সবাইকে আমার আনন্দিত জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। খুব সুন্দর, অতি সুন্দর অনুশ্রুতি গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের বৃত্তি ধর্ম অধ্যায় থেকে আমার দাদা 12 নম্বর বাণী পরিবেশন করলেন প্রভুর চরণে। 112। 112।
112 নম্বর বাণী পরিবেশন করলেন প্রভুর চরণে আমার দাদা স্বর্গীয় ননী গোপাল বালা দাদা, এটা বললেন মহারাষ্ট্র থেকে। আমি দাদার এবং দাদার পরিবার পারিপার্শ্বিক সকল ইষ্ট সর্বমঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। প্রভু রাঙা তুলছে। খুব ভালো থাকবেন দাদা, জয়গুরু। পরবর্তী গ্রন্থ পথের কড়ি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন আমার মা শ্রদ্ধা শ্রীমতী রাধারানী সর্দার মা, খুলনা বাংলাদেশ থেকে। জয়গুরু মা, জয়গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। পরিবেশন করুন মা। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের পথের কড়ি গ্রন্থ থেকে পাঠ। বাঁচা বাড়ার ধর্মকে সার্থক করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ক্রম নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সহজাত সংস্কার ও অভ্যাস সমূহের বিধিবদ্ধ সমাহার প্রাণ সংগঠনকেই প্রকৃত শিক্ষা বলা যেতে পারে। বাণী সংখ্যা 27। জয় গুরু দাদা, সবাইকে জয়। জয়গুরু মা, জয়গুরু। খুব সুন্দর, অতি সুন্দর। পথের কড়ি গ্রন্থ থেকে 27 নম্বর বাণী পরিবেশন করলেন প্রভুর চরণে আমার মা শ্রদ্ধা শ্রীমতী রাধারানী সর্দার মা, খুলনা বাংলাদেশ থেকে। আমি মায়ের এবং মায়ের পরিবার পারিপার্শ্বিক সকল ইষ্ট সর্বমঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। প্রভু রাঙা তুলছে। খুব ভালো থাকবেন মা, জয়গুরু। পরবর্তী গ্রন্থ বিবাহ বিধান গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন আমার মা শ্রদ্ধা শ্রীমতী খেলা দাস মা, মারুগঞ্জ কুচবিহার থেকে। জয়গুরু মা, জয়গুরু। মা আমি হাতে বলি, পরম প্রেমময়, পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের বিবাহ বিধান গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ। ব্যভিচার দুষ্ট হওয়া তো খারাপই, প্রতিলোম ব্যভিচার আরো জঘন্য ও সর্বনাশের। কারণ প্রতিলোম ব্যভিচারে মোটামুটি ভাবে সুজনন হতে পারে, কিন্তু প্রতিলোমে তা সুদূর পরাহত বরং কুৎসিতেরই আগমনী তা। বাড়ি সংখ্যা 150। জয়গুরু। জয়গুরু, জয়গুরু মা, জয়গুরু। খুব সুন্দর, অতি সুন্দর। বিবাহ বিধান গ্রন্থ থেকে 150 নম্বর বাণী পরিবেশন করলেন প্রভুর চরণে আমার মা শ্রদ্ধা শ্রীমতী পূর্ণিমা সাহামা, বর্ধমান থেকে। আমি মায়ের এবং মায়ের পরিবার পারিপার্শ্বিক সকল সফল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। প্রভু রাঙা তুলছে। নাম ছিল আমার খেলা দাস মায়ের, মায়ের সফল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। প্রভু রাঙা তুলছে। পরবর্তী গ্রন্থ স্বাস্থ্য সহায়তা সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন আমার মা শ্রদ্ধা শ্রীমতী দীপা মন্ডল মা, বয়রা বন্ধা থেকে। শ্রী শ্রী ঠাকুর স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র গ্রন্থ হতে বাণী পাঠ। পাপ মানেই হচ্ছে পালন পাতিত্ব, অর্থাৎ পালন বা সংরক্ষণ হতে পতিত হওয়া। তুমি সমীচীন সদাচার পরায়ণ হও, ইষ্টনিষ্ঠ অনুচরণ নিয়ে অপকর্মকে আমল দিও না। আপ্যায়নশীল সৌজন্য নিয়ে সমীচীন ভাবে পরিপালনীয় আচরণ যা কিছুকে হাত কলমে করার ভিতর দিয়ে অনুসরণ করো, শ্রেয় লাভ করবে, পাপ হতে নিষ্কৃত পাবে। তাই বলি, পাপ যা কিছুকে অবহেলা করো, পাপ পঙ্কিল হয়েও না। হাতে কলমে ধারণ পালন পোষণী সাত্বিক অনুচর্যায় চলৎশীল থাকো, বাক্য ব্যবহারে সমীচীন সৌজন্যপূর্ণ রীতি চলনে। পাপ পঙ্কলে তো ওই তো। বাণী সংখ্যা 55। জয় গুরু দাদা, সকলকে জয়। জয়গুরু, জয়গুরু মা, জয়গুরু। খুব সুন্দর, অতি সুন্দর। স্বাস্থ্য সহায়তা সূত্র গ্রন্থ থেকে 55 নম্বর বাণী পরিবেশন করলেন প্রভুর চরণে আমার মা শ্রদ্ধা শ্রীমতী দীপা মন্ডল মা, বয়রা বন্ধা থেকে। আমি মায়ের এবং মায়ের পরিবার পারিপার্শ্বিক সকল সফল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। খুব ভালো থাকবেন মা, জয়গুরু। আমাদের একটা বাণী আছে সমৃদ্ধি গ্রন্থ থেকে, যদি কোনো দাদা এবং মায়েদের কাছে গ্রন্থ থাকে একটি বাণী পরিবেশন করতে পারেন সমৃদ্ধি গ্রন্থ থেকে। আমার নাম ছিল নবীন বালা দাদা, দাদা তো দেখতে হতে পারে। সমৃদ্ধি গ্রন্থ থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ, আগে দাদা আমি পড়ে দিচ্ছি। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের অন্যতম গ্রন্থ সমৃদ্ধি গ্রন্থ হইতে বাণী পাঠ। ধর্ম অধ্যায় থেকে। যাতে ভালো থাকো তাই ধর্ম, সত্তায়, শরীরে, মনে, পারিপার্শ্বিকে। 224 নম্বর বাণী। জয় গুরু দাদা, সকলকে জয়। জয়গুরু, জয়গুরু মা, জয়গুরু। খুব সুন্দর, অতি সুন্দর। সমৃদ্ধি গ্রন্থ থেকে 24 নম্বর বাণী পরিবেশন করলেন প্রভুর চরণে আমার মা শ্রদ্ধা শ্রীমতী দীপা মন্ডল মা, বয়রা বনগা থেকে। আমি মায়ের এবং মায়ের পরিবার পারিপার্শ্বিক সকলের সুফল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। প্রভু রাঙা তুলছে। নাম ছিল আমার নবীন বালা দাদার, দাদার সুফল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। প্রভু রাঙা তুলছে। সবাই ভালো থাকবেন, জয়গুরু। এখানে আজ আমাদের অমেয় গ্রন্থটি পাঠ পর্ব সমাপ্ত করছি। এখন আমরা
সঙ্গীত পর্বে প্রবেশ করব। তাই উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করবেন আমার মা শ্রদ্ধা শ্রীমতী রামতা রায়মা, নৈহাটি থেকে মা যুক্ত আছেন। আমি মাকে আহ্বান করছি একটি উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করবার জন্য। জয় গুরু মা, জয় গুরু। হ্যাঁ, জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। সকলকে জয় গুরু জানিয়ে একটা সঙ্গীত করার চেষ্টা করছি। নিত্য আমার পরাণ মাঝে তোমার চরণ ফুল বাজে, দিনে রাতে সকল কাজে আমি শুনতে চাই। তুমি চাও বা না চাও আমায়, আমি তোমায় ডাকি। তুমি চাও বা না চাও আমায়, আমি তোমায় ডাকি। নিত্য আমার পরাণ মাঝে তোমার চরণ মধুর বাজে, দিনে রাতে সকল কাজে আমি শুনতে চাই। তুমি চাও বা না চাও আমায়, আমি তোমায় ডাকি। তুমি চাও বা না চাও আমায়, আমি তোমায় ডাকি। তোমার সাজার পথে বসে থাকি, তুমি চাও বা না চাও আমায়, আমি তোমায় ডাকি। তুমি চাও বা না চাও আমায়, আমি তোমায় ডাকি। বলি যেমন ফুলের বনে ঘুরে বেড়ায় আপন মনে, বলি যেমন ফুলের বনে ঘুরে বেড়ায় আপন মনে, তোমার স্মৃতি মোর পরাণে, তোমার স্মৃতি মোর পরাণে বাঁধন রাখে আমায়। তুমি চাও বা না চাও আমায়, আমি তোমায় ডাকি। তুমি চাও বা না চাও আমায়, আমি তোমায় ডাকি। নিত্য আমার পরাণ মাঝে তোমার চরণ মধুর বাজে, দিনে রাতে সকল কাজে আমি শুনতে চাই। তুমি চাও বা না চাও আমায়, আমি তোমায় ডাকি। সারা জীবন যাকে না চলে তোমার কথাই ভেবে মনে, সারা জীবন যাকে না চলে তোমার কথাই ভেবে মনে, মুক্ত সমাজ তলে, মুক্ত সমাজ তলে আপনার তোমায়। তুমি চাও বা না চাও আমায়, আমি তোমায় ডাকি। তুমি চাও বা না চাও আমায়, তো আমার পরাণ মাঝে তোমার চরণ মধুর বাজে, দিনে রাতে সকল কাজে আমি শুনতে চাই। তুমি চাও বা না চাও আমি তোমায় ডাকি। তুমি চাও বা না চাও আমায়, আমি তোমায় ডাকি। তুমি চাও বা না চাও আমায়, আমি তোমায় ডাকি। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু মা, জয় গুরু। খুব সুন্দর, অতি সুন্দর সুরলি কণ্ঠে আমার মা একটি উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন প্রভুর চরণে। আমার মা শ্রদ্ধা শ্রীমতী রামতা রায়মা, নৈহাটি থেকে। আমি মায়ের এবং মায়ের পরিবার পারিপার্শ্বিক সকল সুস্থল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। উপরাহারা চলছেন, খুব ভালো থাকবেন মা, জয় গুরু। আবারও আমরা সঙ্গীত শুনবার অপেক্ষা রইলাম আমাদের ধলপিতা উপজেলা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে।
পরবর্তী সঙ্গীত পরিবেশন করবেন আমার মা শ্রদ্ধা শ্রীমতী সীমা মাইতি মা, মুম্বাই মহারাষ্ট্র থেকে। মা কি যুক্ত হয়েছেন? মা হয়তো যুক্ত হতে পারেননি। জয় গুরু। আমার শ্রদ্ধা শ্রীমতী সীমা মাইতি মা, না মা যুক্ত হয়নি। তো যদি কোনো মা একটি সঙ্গীত করতে পারেন। জয় গুরু। বাবা মু করিবি কি? করুন মা, করুন, একটি সঙ্গীত পরিবেশন করুন মা। হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ ঠিক আছে বাবা, করছি করছি, খাতা আনছি। আমি ধরেছি তোমার রাতুল চরণ দয়াল, আমি ধরেছি তোমার রাতুল চরণ, আর ভাবনা নাই রে, আমি ধরেছি তোমার রাতুল চরণ, আর ভাবনা নাই রে, যে চরণ লাভে যোগীর শিভবে, যে চরণ লাভে যোগীর শিভবে, মানব জনম চাই রে, আমার আর ভাবনা নাই রে। কোথায় পেয়েছি জনম মরণ, আসা যাওয়া ভবে হই নিবারণ, কোথায় পেয়েছি জনম মরণ, আসা যাওয়া ভবে হই নিবারণ, সময় গিয়াছে বৃথায় কারণ, সময় গিয়াছে বৃথায় কারণ, বারোনা বাতাস নাই রে, আমার আর ভাবনা নাই রে, আমি ধরেছি তোমার রাতুল চরণ, আর ভাবনা নাই রে। সাধু মুখে শুনি তোমারে কথা, ব্যথা হারি প্রভু ভক্ত জন ত্রাতা, সাধু মুখে শুনি তোমারি কথা, ব্যথা হারি প্রভু ভক্ত জন ত্রাতা, চরণে সোপিয়া সব দুঃখ ব্যথা, চরণে সোপিয়া সব দুঃখ ব্যথা, তোমারি গুণ গাই রে, আমার আর ভাবনা নাই রে, আমি ধরেছি তোমার রাতুল চরণ, আর ভাবনা নাই রে, তব নামে হই নিদ্রা জাগরণ, তব নামে করি ভোজন ভ্রমণ, তব নামে হই নিদ্রা জাগরণ, তব নামে করি ভোজন ভ্রমণ, প্রার্থনা মোরই রাতুল চরণ, নামে নামে দেখা চাই রে, আমার আর ভাবনা নাই রে, আমি ধরেছি তোমার রাতুল চরণ দয়াল, আমি ধরেছি তোমার রাতুল চরণ, আর ভাবনা নাই রে, যে চরণ লাভে যোগীর শিভবে, মানব জনম চাই রে, আমার আর ভাবনা নাই রে, আমি ধরেছি তোমার রাতুল চরণ, আমার আর ভাবনা নাই রে। জয়
জয় গুরু বাবা। জয় গুরু মা, জয় গুরু। খুব সুন্দর, অতি সুন্দর সুরিলি কণ্ঠে একটি সঙ্গীত পরিবেশন করলেন প্রভুর চরণে আমার মা সন্ধ্যা শ্রীমতী বিজয়া লক্ষ্মী দাস মা, উড়িষ্যা থেকে। আমি মায়ের এবং মায়ের পরিবার পারিপার্শ্বিক সকল ঈশ্বর মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। প্রভু রাধার জয়। খুব ভালো থাকবেন মা। জয় গুরু। জয় গুরু গো। জয় গুরু, জয় গুরু। আবারও আমরা সঙ্গীত শুনবার অপেক্ষা রইলাম আমাদের এই ধলকিতা উপজেলা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে। জয় গুরু মা, জয় গুরু। পরবর্তী সঙ্গীত পরিবেশন করবেন আমার মা সদ্যা শ্রীমতী সোনালী বিশ্বাস মা, বিরাটি কলকাতা থেকে। জয় গুরু মা, জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, আমি একটু বাইরে আছি, এখানে ওই প্রতিভা মাকে ডেকে নিন, প্রতিভা ঋষিমা। আমি তাহলে আমার সদ্যা শ্রীমতী প্রতিভা ঋষিমাকে আমি আহ্বান করছি একটি সঙ্গীত পরিবেশন করবার জন্য। জয় গুরু মা, জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু মা, জয় গুরু। পরিবেশন করুন মা। আজ শ্রাবণ মেঘে, সবাইকে জয় গুরু। আজ শ্রাবণ মেঘে সাইল গগন তাহার তরে রে, মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। আজ শ্রাবণ মেঘে সাইল গগন তাহার তরে রে, মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। মা এসেছেন, মা এসেছেন, মা এসেছেন, মা এসেছেন, মা এসেছেন রে। মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। আজ শ্রাবণ মেঘে সাইল গগন তাহার তরে রে, মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। ওই মাতাল হাওয়া করছে বহন কুসুম সুগন্ধে, সেই তামাই চরণ বোঝাতে। ওই মাতাল হাওয়া করছে বহন কুসুম সুগন্ধে, সেই তামাই চরণ বোঝাতে। ওই ছল ছলিয়ে নদীর জলে, ছল ছলিয়ে নদীর জলে ঢেউ জেগেছে রে, বিপুল তরঙ্গে। আজ মেঘ ছায়া নদীর মায়া পরাণ ভরায় রে, অরূপ বিভোগে। মা এসেছেন, মা এসেছেন, মা এসেছেন, মা এসেছেন, মা এসেছেন রে। মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। আজ শ্রাবণ মেঘে সাইল গগন তাহার তরে রে, মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। আজ বিশ্ব সাজে নবীন সাজে করতে বরণ রে, জগন মাতারে। আজ বিশ্ব সাজে নবীন সাজে করতে বরণ রে, জগন মাতারে। তারা শঙ্খ বাজা ঘন্টা বাজা, শঙ্খ বাজা ঘন্টা বাজা উলুধ্বনি দে। মা এসেছেন মোদের ঘরে আবার ফিরে রে। মারা তারা শঙ্খ বাজা ঘন্টা বাজা উলুধ্বনি দে, মা এসেছেন মোদের ঘরে আবার ফিরে রে। কাঁদবে মনের সংখ্যা দিদা দণ্ডা যাবে চলে, পড়বে আকাশ চিতা সব চলার বাধার পরে। কাঁদবে মনের সংখ্যা দিদা দণ্ডা যাবে চলে, পড়বে আকাশ চিতা সব চলার বাধার পরে। ঘুচবে সকল ভয়, থাকবে পরাজয়, ঘুচবে সকল ভয়, থাকবে পরাজয়। এবার করব পূজা জগন মাতার, করব পূজা জগন মাতার রাতুল চরণ ধরে। মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। আজ শ্রাবণ মেঘে সাইল গগন তাহার তরে রে, মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। মা এসেছেন, মা এসেছেন, মা এসেছেন, মা এসেছেন, মা এসেছেন রে। মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। ওই মাতাল হাওয়া করছে বহন কুসুম সুগন্ধে,
সীতা মায়ের রাঙা চরণ পূজাতে ওই ছল ছলিয়ে নদীর জলে, ছল ছলিয়ে নদীর জলে ঢেউ জেগেছে রে বিপুল তরঙ্গে। আজ মেঘ ছায়া নদীর মায়া পরাণ ভরায় রে অরবি বগে। মা এসেছেন, মা এসেছেন, মা এসেছেন, মা এসেছেন, মা এসেছেন রে মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। আজ বিশ্ব সাজে নবীন সাজে করতে বরণ রে জগন মাতা রে। আজ বিশ্ব সাজে নবীন সাজে করতে বরণ রে জগন মাতা রে। তারা শঙ্খ বাজা ঘন্টা বাজা, শঙ্খ বাজা ঘন্টা বাজা হলো ধ্বনি দে। মা এসেছেন মোদের ঘরে আবার ফিরে রে, মা এসেছেন মোদের ঘরে আবার ফিরে রে। কাটবি মনের সংখ্যা দিদা ডান্ডা যাবে চলে, পড়বে আকাশ সঞ্চিত সব চালার বাধার পড়ে। কাটবি মনের সংখ্যা দিদা ডান্ডা যাবে চলে, পড়বে আকাশ সঞ্চিত সব চালার বাধার পড়ে। গুজবে সকল ভাব থাকবে পরাজয়, গুজবে সকল ভাব থাকবে পরাজয়। এবার করব পূজা জগন মাতার, করব পূজা জগন মাতার রাতুল চরণ ধরে। মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে, মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। আজ শ্রাবণ মেঘে সাইল গগন তাহার তরে রে মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। মা এসেছেন, মা এসেছেন, মা এসেছেন রে মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। জয় গুরু দাদা, সকল দাদা মায়েদেরকে আমার আনন্দিত জয় গুরু, জয় গুরু দাদা, সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর, অতি সুন্দর একটি শৈলী কণ্ঠে আমার মা সুন্দর একটি পরিবেশন করলেন সঙ্গীত। আমার মা শ্রদ্ধা শ্রীমতী প্রতিভা ঋষিমা মেঘালয় থেকে। আমি মায়ের এবং মায়ের পরিবার পার্শ্বে সকল ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি প্রভু রাঙারাতের জয়। খুব ভালো থাকবেন মা, জয় গুরু। আবারও আমরা সঙ্গীত শুনবার অপেক্ষা রইলাম আমাদের এই ধলতিতা উপজেলা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে। এখানে আজ আমরা সঙ্গীত পর্ব সমাপ্ত করছি। এখন আমরা কীর্তন, প্রভু আমার কীর্তন পছন্দ করতেন, তাই কীর্তন পরিবেশন করবেন আমার মা শ্রদ্ধা শ্রীমতী মীরা সাউমা এবং সপরিবার। জয় গুরু মা, জয় গুরু। দাদা উনি তো আচ্ছা ওই সুব্রত দা, জয় গুরু। জয় গুরু মা। বলছি ওই কীর্তন তো মীরা মা করতে পারবে না, মাতৃ সময়ের কাছে কীর্তনটা আমি করে দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, করুন মা, করুন। বাইরে ছিলাম, এলাম একটু। সকলকে জয়গুরু জানাই, সুন্দর শুভেচ্ছা জানাই। আমাদের বলবো সংক্ষিপ্ত নিবেদন করুন। ধরণীর ধুলি মাথে সেজে বানিয়ে ছড়ায় ধরণীর ধুলি মাথে সেজে বানিয়ে ছড়ায় মনে মানে সেজে মানে সুন্দর
মাখাগান তার চন্দন গন্ধ মাখাগান ওরূপনি হারিয়া পদ পরশিয়া ওরূপনি হারিয়া পদ পরশিয়া আজি ঘুচির মরণ জ্বালা আজি ঘুচির মরণ জ্বালা যদি পাগলা ভোলা ধরে লাগে রোদনা ওরে 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 পাগলা ভোলা ওরে পাগলা ভোলা ধরে লাগে রোদনা ওরে পাগলা ভোলা ধরে লাগে রোদনা ওরে পাগলা ভোলা ধরে লাগে রোদনা ধরে লাগে রোদনা ওরে পাগলা ভোলা ধরে লাগে রোদনা ওরে পাগলা ভোলা ধরে লাগে রোদনা আজি শ্যামের কোনো ছোড়া আজি শ্যামের কোনো ছোড়া সেজে মানে ছড়ায়ে আজি দুঃখের দিনে রাজধীরা দুঃখের দিনে রাজধীরা রে ভাই কি বাংলা রে কি বাংলা রে ভাই কি বাংলা রে কি বাংলা জনম সফল হলো তনমান ছলমানো জনম সফল হলো তনমান ছলমানো দুঃখ হলো জয়মালা আজি দুঃখ হলো জয়মালা সরম মরম ব্যথা নিরব বুকের কথা সরম মরম ব্যথা নিরব বুকের কথা অসমান কালি মালিকা আজি অসমান কালি মালিকা মানবিমান যত বুঝিল আঘাতে শত মানবিমান যত বুঝিল আঘাতে শত কলঙ্ক হলো জয় লেখা আজি কলঙ্ক হলো জয় লেখা ওরে ছন্ন ছাড়া ভাগ পাশানি খাড়া 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 ওরে ছন্ন ছাড়া ভাগ পাশানি ওরে ছন্ন ছাড়া ভাগ পাশানি খাড়া 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 ওরে ছন্ন ওরে ছন্ন ছাড়া ভাগ পাশানি খাড়া ওরে ছন্ন ছাড়া ভাগ পাশানি খাড়া আজি নারায়ণ এলো আঙিনা আজি নারায়ণ এলো আঙিনা ফুলি পাখিরে সেজে মানে ছড়ায়ে তুলি পথে সেজে মানে ছড়ায়ে ওরে
মানে ছাড়া ছাড় সে যে মানে ছাড়া জয়গুরু দাদা, সকলকে জয়গুরু, সব দাদা মাদের জন্য জয় গুরু মা, জয় গুরু, জয় জয় গুরু। খুব অতি সুন্দর তুমুল কীর্তন পরিবেশন করলেন প্রভুর চরণে আমার মা শ্রদ্ধা শ্রীমতী সোনালী বিশ্বাস মা, বিরাটি কলকাতা থেকে। ঠাকুর তো নন্দিত হয়েছি, তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা খুব আনন্দ পেলাম। এভাবে মায়ের কাছ থেকে আবারও আমরা কীর্তন শুনবার অপেক্ষা রইলাম। আমাদের এই দলকৃত উপজেলা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আমি মায়ের এবং মায়ের পরিবার পারিপার্শ্ব সকলের সচল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। প্রভু রাঙানাথ চরণে খুব ভালো থাকবেন মা, জয় গুরু। এখানে আজ আমাদের কীর্তন পর্ব সমাপ্ত করছি। এখন আমরা অধীর আগ্রহে বসে আছি প্রভুর সেই ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনবার জন্যে। তাই আজকে ইষ্ট প্রসঙ্গ পরিবেশন করবেন আমার অথেশ্বরদেও সুবল সামন্ত দাদা, পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে দাদা যুক্ত আছেন। আমি দাদাকে আহ্বান করছি ইষ্ট প্রসঙ্গ পরিবেশন করবার জন্য। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। দাদা উনি জয়েন করতে পারেনি, ওনার পরিবর্তে আমাদের ডক্টর মনোরঞ্জন সেনাপতি দাদা করবেন। দাদা তো জয়েন্ট আছে দেখছি। জয় গুরু। আছে সুবলদা, অনেকবার ফোন করেছি সুবলদাকে, উনি ধরেননি। যাই হোক, আছেন যখন তাহলে উনি করবেন। আমি দাদাকে আহ্বান করছি ইষ্ট প্রসঙ্গ পরিবেশন করবার জন্য। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। আগে আগে শরীরটা একটু গন্ডগোল ছিল, ফোনের কাছে ছিলাম না আর কি, মেসেজটা দেখেছিলাম তাতে জয়েন হয়েছি। জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তম। পরম প্রেমময় পরম দয়াল শ্রী ঠাকুর আমার, যুগলীলা নিত্য বিরাজিতা পরমারাধ্যা জগজ্জননী মাতা শ্রী শ্রী বড়মা, প্রিয় পরমের ভাবধারা বহনকারী ভগীরথগণ, শ্রী শ্রী বরদা, শ্রী শ্রী দাদা, শ্রী শ্রী আচার্যদেব সহ গুরু পরিবারের প্রতি প্রত্যেকের শ্রীচরণ কমলে আমার অনন্ত কোটি প্রণাম জানাই। আজকের এই সান্ধ্যকালীন ভার্চুয়াল সৎসঙ্গ বাসরে উপস্থিত পরমপিতার পূজারী ও পূজারিণীগণকে আমার আনন্দিত জয়গুরু জানাচ্ছি। আমার পরম শ্রদ্ধেয় সঞ্চালক দাদাকে আমার সশ্রদ্ধ জয়গুরু, আমার ভালোবাসা জানাই। প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, বয়স হয়েছে তো সব সময় মোবাইলের কাছেও থাকা হয় না, আর কয়েকদিন ধরেই শারীরিক কষ্টে ভুগতেছি, দাঁতের কষ্টে, ওই জন্য মনটা যেন ওই দিকেই পড়ে আছে আর কি। তবে সকালে যখন স্বর্ণালিমা ফোন করেন, ফোনটা ডিস্টার্ব হচ্ছিল খুব, মেসেজ এসেছে, লিঙ্ক এসেছে, আমি ঠিক টাইমে জয়েন হয়েছি। এতক্ষণ বসে বসে সঙ্গীত শ্রবণ করছিলাম এবং মায়ের কীর্তন মনটাকে একদম আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছে। মশগুল হয়ে আছি, বসে বসে ভাবছি শ্রাবণ মাস, মায়ের আবির্ভাব মাস, জন্ম আবির্ভাব দিবস কিছুদিন আগে আমরা পালন করলাম, আবির্ভাব তিথিতে মেতে উঠবো সবাই। এমনি ভাবে চলছে জীবনটা তাকে ঘিরে। শ্রী ঠাকুরের একটা লেখা পড়ছিলাম, আমেরিকান অনুরাগিনী মিস সিমারকে। ঠাকুর বললেন, জীবনকে সেফ অ্যান্ড সিকিউর রাখার পথে 4টি জিনিস বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমত হচ্ছে ইগনোরেন্স, অজ্ঞতা। আমরা কিছু ভুল তথ্য জেনে নিয়ে সেইটাকে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকি আমাদের অজ্ঞতার জন্য, এবং মানুষের কাছে সেটাই জোর করে চাপিয়ে দিই। ফলে ওই মানুষটাও হতাশায় পরিপূর্ণ হয় আর আমরাও জীবনের পথে হোঁচট খাই। প্রধান বাধা। কিছু জানি না তা বরং ভালো, কিন্তু ভুল জেনে সেটাকে আঁকড়ে ধরে জীবনের পথে চলতে চলতে বারে বারে ঠক্কর খেতে থাকি, তাই তিনি ধরিয়ে দিলেন। দ্বিতীয়ত বললেন ইন্ডোলেন্স, আমাদের অলসতা। এই মহারোগে তো আমি একদম জর্জরিত, যত বয়স বাড়ছে তত যেন ঘিরে ধরছে, পারি না, পারবো না, পরে করব, এতেই জীবনের অন্ধকার দিকগুলো আরো বেশি আঁকড়ে ধরে।
তৃতীয়ত ঠাকুর ধরিয়ে দিলেন ডিপেন্ডেন্স, পরনির্ভরশীলতা। নিজে করব না, অপরের উপর নির্ভর করে বসে থাকবো, হয় না কোনোদিন। করো, হও, পাও, একদম ছোট্ট ছোট্ট কথা। চতুর্থত বললেন ফ্যাটালিজম, অদৃষ্টবাদ। ভাগ্যে নেই তাই হলো না, অদৃষ্টের উপর সঁপে দিয়ে নিজেরা কুড়ে হয়ে বসে থাকি, উৎকর্ষের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এইগুলোকে প্রথমে কাটাতে হবে। কেষ্টদা কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্যদা ঠাকুরের কাছে বসে আছেন। প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা ঠাকুর, আপনার কাছে যতক্ষণ বসে থাকি আপনাকে নিয়ে মশগুল হয়ে থাকি, আর কোনো চিন্তাই মাথায় উঁকি মারে না। আর যখনই আপনার কাছ থেকে চলে যাই বাসায়, তখনই যেন চারিদিকে সমস্ত কিছু অপেক্ষা করছিল, গোটা মাথাটাই গিজ গিজ করে জীবনটাকে আবার অন্য পথে যেন জোর করে টেনে নিয়ে যায়। হয় কেন ঠাকুর এমন? ঠাকুর হাসছেন, বলছেন যে তোমাদের ব্যক্তিত্বের পথে ওই বাধাগুলো তখন মাথা উঁচিয়ে দাঁড়ায়। একজনের পার্সোনালিটি, তার ব্যক্তিত্ব কতটা, তা কিভাবে জাজ করা যায় জানো? 5টা বিষয়ের উপরে। অ্যাটাচমেন্ট টু দ্য প্যারেন্টস, এ সম্বন্ধে তো প্রভুর প্রচুর কথা। দ্বিতীয়ত পাওয়ার অফ অবজারভেশন, পর্যবেক্ষণ শক্তি আমাদের কার কতখানি, তারই উপর জীবনের শান্তি, উন্নতি সবকিছু নির্ভর করছে। এগিয়ে চলার পথটা কেমন হবে। তৃতীয়ত প্রম্পটনেস ইন ওয়ার্কিং আউট এ ওয়ার্ক, কার্য সম্পাদনে তারিত্ব। শ্রম বিমুখ হয়ে পড়ে থাকলে, শ্রম ক্লান্ত, ক্লেশ ক্লান্ত হয়ে পড়ে থাকলে আমাদের ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হতে থাকে ক্রমাগত। চতুর্থত পাওয়ার অফ সেলফ কন্ট্রোল, আত্মসংযমের ক্ষমতা। পঞ্চমত কনসেপশন। এই যে 5টা বাধা আমাদের জীবনের পথে দাঁড়ায়, আমাদের ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ণ করে, একটি কথা নিয়ে 2-4টা কথা বলার চেষ্টা করছি। ওই চতুর্থ পয়েন্ট, যেটা পাওয়ার অফ সেলফ কন্ট্রোল, আত্মসংযমের ক্ষমতা। তিনি এসেছেন ধরাধামে। পুরুষোত্তম যখন আসেন, তার আগে থেকেই তো ধরাধামে সেই বার্তা চলে আসে, ভক্তদের কাছে তিনি ধরা দিতে বাধ্য। ভক্ত ছাড়া যেমন ভগবান থাকতে পারেন না, তেমনি ভগবান ছাড়াও ভক্ত থাকতে পারেন না। এই দুয়ের মেলবন্ধন চলেছে যুগ যুগ ধরে। তাই পুরুষোত্তম ধরাধামে আসার আগেই সেই বার্তা চলে এসেছিল। গর্গ মুনি, তিনি জানতেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আসবেন। রবিয়া প্রচার করেছিলেন প্রভু যিশু আসছেন। বাল্মীকি মুনি তো পূর্বেই রামচন্দ্রের জীবনী রামায়ণ লিখে ফেলেছিলেন। মুসা নবী যিশু ইঞ্জিল কিতাবে বললেন খুব শীঘ্রই আবার আরব দেশে রসুল আসছেন। অতীন দেবল, তিনি জানতেন বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকাল। অদ্বৈত মহাপ্রভু প্রকাশ করেছিলেন শ্রী চৈতন্যদেব শীঘ্রই আসছেন ধরাধামে। এলেন তিনি, বললেন এই জয় আত্মা কবির বারবার তার রচনায় বলেছেন কল্কি অবতার হবেন শ্রী অনুকূল। আগ্রা সন্ত গুরু সরকার সাহেব, তিনি বললেন সেই শুভক্ষণ এসে গেছে, কাম হো গিয়া, রাধা স্বামী দয়াল একবার আয়েঙ্গে, বাপ और बेटा होकर লীলা করেঙ্গে। মাত্র 138টা বৎসর শুরু হয়েছে সেই লীলা, পিতা পুত্রের লীলা। ওই যে পয়েন্টার কথা বলেছিলাম, পাওয়ার অফ সেলফ কন্ট্রোল, আত্মসংযমের ক্ষমতা, শ্রী শ্রী বরদা সময়কার ঘটনা। আমাদের এই মেদিনীপুরে যে ঠাকুরের যে মন্দির রয়েছে সৎসঙ্গ বিহার, তো সেখানে যিনি দায়িত্বে ছিলেন শ্রদ্ধেয় দুলাল মজুমদার দা, তিনি তখন আছেন দেওঘরে, সবসময় শ্রী শ্রী বড়দার কাছেই থাকতেন। তো একদিন সৎসঙ্গের সম্পাদক কার্তিক সরকারদা দুলালদাকে ডাকলেন, দুলালদা আসুন, একটা জিনিস দেখাবো আপনাকে। আশ্রমে একটা চিঠি এসেছে, গিধনি আশ্রম থেকে পাঠিয়েছি। আপনারা অনেকেই জানেন
ঠাকুর যখন আমাদের চক্ষুর আড়ালে যখন চলে গেলেন, কিছু সমস্যা হয়েছিল ওই সৎসঙ্গে, সেসবের মধ্যে যাচ্ছি না। শুধু ওখানকার কিছু গুরু ভাই ওই সম্পত্তি বা আশ্রমের কিছু দখল টখল এইসব ব্যাপারে একটা চিঠি দিয়েছেন শ্রী শ্রী বড়বাকি, এবং কার্তিক দাসের চিঠিটা যখন পড়লেন পুরোটা একদম ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেছেন এবং মনের মধ্যে অত্যন্ত বেদনায় তিনি আপ্লুত হয়ে পড়েছেন। কি করে এই চিঠি শ্রী শ্রী বড়দার হাতে দেবেন? তাতে এমন কিছু তথ্য লেখা ছিল যেগুলো পড়লে বড়দার মনে প্রচন্ড ব্যথা লাগবে। সে ব্যথা তো আমরা দিতে চাই না, তাই কার্তিক দা ভাবছেন কি করবেন, চিঠিটা বড়দার হাতে দেবেন না দেবেন না। দুলালদাকে ডেকে আলোচনা করছেন কি করা যায়। পরম শ্রদ্ধেয় দুলালদা আর কার্তিক দা দুজনে মিলে স্থির করলেন, না, এসেছে যখন বড়দার হাতে দিতেই হবে, তবে এমন একটা সময় দেব যখন তিনি একদম নিশ্চিন্ত মনে একটু বিশ্রাম করছেন বা নির্বিঘ্নে আছেন, কেউ সামনে কোনো গুরু ভাই নেই, এরকম সময়ে গিয়ে দেব। কখন? রাত্রি 9টার পরে, যখন তিনি তার বাসকক্ষে বসে বসে পত্রিকা বা পুস্তক পড়তে থাকেন একদম নিরিবিলিতে, সেই সময় কারো যাওয়া বারণ, একদম একান্তে সেই সময় তিনি থাকেন ওই সময়টুকু। সেই সময় কার্তিক দা এবং দুলালদা গিয়ে শ্রী বড়দার দরজার সামনে চিঠিটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। হাত কাঁপছে, কেমনে দেবেন? এত উৎফুল্ল মানুষটার মনের মধ্যে কি পরিবর্তন আসবে? তো তিনি বই থেকে মুখ তুলে বললেন, কার্তিক দা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আসুন আসুন, দুলাল দা আসুন, ভেতরে আসুন। তো ওনারা আস্তে আস্তে ঘর ভেতরে ঢুকলেন। কার্তিক দার চিঠিটা শুধু বাড়িয়ে দিয়েছেন, বলছেন এটা কি? না, গিয়ে এটা আপনাকে পাঠিয়েছে। বড়দা চিঠিটা ধরলেন হাতে, খুলে পড়লেন, আর এনারা একদম ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে আছেন যে কি পরিবর্তন আসবে মনের মধ্যে, বহিঃপ্রকাশটা তার কিভাবে হবে। বড়দা চিঠিটা একবার দুবার তিনবার উল্টে পাল্টে পড়লেন, পড়ে পাশে রেখে দিলেন। একদম হাসি মুখ, স্বাভাবিকভাবেই বললেন, কার্তিক দা আপনাদের খাওয়া হয়েছে? এত রাত্রি হলো যে, আনন্দবাজার হয়েছে, যান যান, খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম করবেন, যান। এনারা দুজন অবাক হয়ে গেলেন তাকে দেখে। এই যে পাওয়ার অফ সেলফ কন্ট্রোল, আত্মসংযমের ক্ষমতা কি জিনিস বড়দা দেখিয়ে দিলেন। যতই আসুক বিপদ আপদ, মনকে টলাতে পারবেন না। তারা সেইভাবে তৈরি, একদম ইষ্টময় পুরুষ এসেছেন। আর এখনো পর্যন্ত সেই যে লীলা, দেওঘরে গত মাসে বেশ কয়েকবার যাওয়া হয়েছিল, একটা সাংসারিক ব্যাপারে তিনি অবিন্দদা আশীর্বাদ করেছিলেন। সেইভাবে আচার্যদেবের কাছে বসে বসে কত কথা, আমার মেয়ে ওখানে ওনাদের আশীর্বাদে 1 মাস ছিল সেখানে, তারই কাছে যাওয়া এবং সেই আচার্যদেবের কাছে বসে বসে আনন্দে মশগুল। এই যে বলেছিলাম এটা শ্রাবণ মাস, মাকে ঘিরে কত কথা মায়েরা মাতৃ সম্মেলন করছেন। তো আচার্যদেব কথা বলতে বলতে ওই পরমার কথা একটু বললেন, ওইখান দিয়ে শুরু করি। এসব ঘটনা পুঁথিতে সমস্ত কিছু হয়তো লিপিবদ্ধ নেই, ভক্তদের মুখে মুখে আর যারা চাক্ষুষ পরিদর্শন করেছেন সেই সবেরই কিছু ঝলক তুলে ধরার চেষ্টা করছে এই সময়ের মধ্যে। আচার্যদেব বলছেন যে এই যে বড়মার যখন ঠাকুর বড়মা যখন লীলা করছেন, যখন আপনারা সবাই পড়েছেন এটা, যে বড়মার পিঠে যে কার্বঙ্কল হয়েছিল, কলকাতা থেকে ডাক্তার এসে সেটা অপারেশন করার পরে সে তখনকার সেই যে যন্ত্রণা, সেই যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে সে ঠাকুরের নির্দেশানুযায়ী সে তাদের জন্য আহারের ব্যবস্থা করতে চলে গেলেন রান্নাশালে। কে তিনি? কতভাবে সেটা ব্যাখ্যা হয়েছে। আচার্যদেব বললেন, আমি ভাবি ভালোবাসা প্রেম কাকে বলে তার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে এই ঘটনা। যে তখনকার যুগে তো ওই জায়গাটা অবশ করার মতো কোনো ইঞ্জেকশন বা
পেন কিলার এসব তো তখনকার দিকে ততখানি ছিল না, বা যদিও ছিল সেগুলো হয়তো সংগ্রহের মধ্যে নেই। বড় মা যে অসহ্য কষ্ট পাচ্ছেন এই অপারেশনের পরে, কষ্টটাকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য, মনটাকে আনমনা করার জন্য অতিথি সেবা কি জিনিস তারই মধ্যে তাকে ডুবিয়ে দিলেন, যে নিজের অসহ্য যন্ত্রণা সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে হাসি মুখে একদম ঠাকুরের দেওয়া নির্দেশ পালন করছেন। সেই দিকেই মনটা পড়ে আছে, যন্ত্রণার দিকে আর মন নেই। ঠাকুর সেটা বুঝেছিলেন, তাই কষ্টের মধ্যেও কিভাবে আনন্দ আনা যায় দেখিয়ে দিলেন, শিখিয়ে দিলেন। ছোট্ট ছোট্ট কথা, প্রেম আর ভালোবাসা। আমাদের মেদিনীপুরের মেডিকেল কলেজের স্বনামধন্য ডক্টর FRCS লন্ডন সার্জন ডক্টর সৌগত রায় আমার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব, বিভিন্ন জায়গায় দুজনে একসঙ্গে সৎসঙ্গে গিয়েছিলাম। তো উনি যখন বিলেতে চাকরির অফার পেয়েছেন, চলে যাবেন, শ্রী দাদা তখন আচার্যদেব দাদার কাছে নিবেদন করতে গেছেন এবং অনুমতি নিতে গেছেন। তো দাদার কাছে সেই চৌকির কাছে বাবাই দাদাও বসে আছেন। ডাক্তারবাবু নিবেদন করলেন, আগে আমার FRCS কমপ্লিট হলো, এবার আমার ওখানে চাকরির অফার এসেছে লন্ডনে, আমি চলে যাব, আপনার অনুমতি নিতে এসেছি, আপনার আশীর্বাদ নিতে এসেছি। শ্রী দাদা শুনলেন, শুনে যেন দিগন্তের দিকে চুপ করে তাকিয়ে আছেন। আস্তে আস্তে বললেন, আমি হলে যেতুম না। কিছুক্ষণ চুপ সবাই। তারপর বললেন, ডাক্তারবাবু, মানুষের বেঁচে থাকতে হলে কতটুকুই বা লাগে। আর কিছুই বললেন না, চমকে উঠলেন ডাক্তারবাবু, সেই সঙ্গে সবাই যারা ছিলেন। ঘটনাটা যখন আমাকে বলছেন, আমি শুধু ভাবছি, কে তিনি, কে এসেছেন ধরাধামে যুগ যুগ ধরে এমনি ভাবে বংশ পরম্পরায়। মানুষের বেঁচে থাকতে কতটুকুই বা লাগে। সামনে বাবাই দাদা বসেছিলেন, বললেন, ডাক্তারবাবু, যখনই সময় পাবেন এই দেওঘরে চলে আসবেন। কেন জানেন, এখানে ভালোবাসার চাষ হয়। আপনারা তো বাড়িতে বিভিন্ন সবজির চাষ করেন, আর দেওঘরে দুটো জিনিসের চাষ হয়, একটা হচ্ছে প্রেম আর একটা ভালোবাসা। এই দুটোর জন্যই কাতারে কাতারে মানুষ পৃথিবীর প্রতিটি কোণা থেকে ছুটে আসছে দেওঘরে এই দুটি পাওয়ার আশায়। এই ভালোবাসা নিয়ে কথা, কিভাবে বংশ পরম্পরায় সেই ভালোবাসার মেলবন্ধন, সেই সূত্রটুকু কিভাবে বাঁধা হয়ে আছে, থাকবে, চলবে চিরকাল। ছোট্ট ছোট্ট ঘটনা, কিছু আমার দেখা, কিছু শোনা, আর কিছু পুস্তক থেকে পড়া। প্রথমেই যেটা ঠাকুর বড়মার যে লীলা, সবাই এটা জানেন। ঠাকুর বড়মা বসে আছেন চৌকিতে, বাইরের ফাঁকা মাঠে চৌকিতে পা ঝুলিয়ে বসে আছেন বড়মা, রাঙা পা দুটি ঝুলিয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন, আর চারিদিকে দূরে ভক্তরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সবাই যেন এই স্বর্গীয় দৃশ্যটা উপভোগ করছেন। এমন সময় শ্রী বড়দা এসে দাঁড়ালেন। তো ঠাকুর তো রসিক, বলছেন, ও বড় খোকা, দিনকে দিন তোর ভুঁড়িটা এরকম বেড়ে যাচ্ছে কেন রে? বড় খোকা তো লজ্জায় রাঙা হয়ে মাথা নিচু করে বলছেন, দেখুন না বাবা, ওই মা জোর করে করে আমাকে খাইয়ে খাইয়ে এইভাবে আমার চেহারাটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, আর মা আমার মুচকি মুচকি হাসছেন। ভালোবাসার কি নিদর্শন! সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরও হাসছেন, হাসতে হাসতে বলছেন, ঠিক বলেছিস, ওই বড় বউ আমাকেও তাই, আরেক দলা খাও কেন, আরেক দলা খাও না কেন বলে বলে আমাকেও খাইয়ে খাইয়ে দেখ না কেমন করেছে। আর বড় মা মুখ টিপে টিপে হাসছেন। দেখুন, প্রেম আর ভালোবাসা কাকে বলে, সংসারে কিভাবে থাকতে হয়। ওই যে ভালোবাসার চাষ হয়, আমরা দেখতে যাই, সেখানে শিখতে হবে, জানতে হবে, ভাবতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে, সেই মতো চলতে হবে। এমন সময় একজন গুরু ভাই এসেছেন, নিবেদন করলেন, তার বহুদিনের ইচ্ছে ছিল ঠাকুরকে একটি গাড়ি, ঠাকুরের সেই চরণতলে তিনি নিবেদন করলেন, একটি গাড়ি এনেছেন ঠাকুরকে দেওয়ার জন্য। অন্তর্যামী তো সবই জানেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, ও বড় বউ, তোমাকে তো লোকে সবাই লক্ষ্মী বলে, তুমি যাও না,
একটু ওই গাড়িটা দেখে এসো, একটু স্পর্শ করে আসো। বড় বউ বড় মা আস্তে আস্তে প্রণাম করে উঠে গেলেন গাড়ির কাছে, দরজাটা খুলে ভেতরে একটু ঢুকে দেখলেন, আস্তে আস্তে এসে আবার প্রণাম করে বসলেন। এই হচ্ছে প্রেম, এই হচ্ছে ভালোবাসা। কিভাবে সংসারে স্ত্রীকে নিয়ে, পরিবারকে নিয়ে আনন্দে থাকা যায়। পরের কথা, শিশি বড়দা দাঁড়িয়ে আছেন ওই ষোড়শী ভবনের বারান্দাতে। সামনে দিয়ে একজন গুরু ভাই যাচ্ছেন খুব তাড়াতাড়ি, ত্রস্ত অবস্থায়। যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালেন বড়দাকে দেখে। শিশি বড়দা বলছেন, দেখুন কথার ভঙ্গিটা কেমন। বলছেন, দাদা খুব যদি না তাড়া থাকে, খুব যদি আপনার অসুবিধে না হয়, যাওয়ার পথে একটু সুটুকির মাকে ডেকে যাবেন। উফ, যেন মুখ দিয়ে মধু ঝরে পড়েছে। তো সেই ভক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। এনারা কারা এসেছেন ধরাধামে, নিজের স্ত্রীর কাছে একটু খবর পাঠাবেন, তারই মধ্যে এত দরদ, এত প্রেম এইভাবে ঝরে পড়ছে। যাওয়ার পথে একটু সুটুকির মাকে ডেকে যাবেন যদি খুব না অসুবিধা হয়। ভক্তের চোখে জল এসে গেল শুধু ওই কথাটুকু শুনে। এই আরেক নিদর্শন। সৃষ্টি দাদা দেখুন কিভাবে বংশ পরম্পরায় কিভাবে এই যে ভালোবাসার চাষ হয় না, তারই একটা একটা ঝলক শুধু। এই ঘটনাটা শ্রী বড় বৌদির সঙ্গের ঘটনা, এবং তার যিনি চিকিৎসক সেই তার কাছে আমার শোনা। তিনি, তার সঙ্গে খুব সখ্যতা, তা তার কাছে শোনা একদিন। তখন এরকম সেপ্টেম্বর মাস, 2রা সেপ্টেম্বর আগমনী দিবস দেওঘরে। তো সেই দিন তো ওই ফিলান্থ্রপির সম্মুখে এই চৌকিতে বসে আছেন সৃষ্টি দাদা, আর বাইরে সমস্ত গাড়ি সুসজ্জিত হয়ে গেছে, শোভাযাত্রা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। সৃষ্টি দাদা তখন আচার্যদেব, তিনি পুরোভাগে যাবেন, হেঁটে যাচ্ছিলেন, হেঁটে যান তখন। তো সবাই অপেক্ষা করছেন কখন তিনি উঠবেন, কখন তিনি অনুমতি দেবেন শোভাযাত্রা শুরু করার জন্য। পুরোভাগে তিনি থেকে সেই বৈদ্যনাথ ধাম যাওয়া হবে এবং সেখান থেকে ঠাকুরকে সাজিয়ে সেইভাবে নিয়ে আসা হবে দেওঘরে। যেমন এখনো পর্যন্ত চলেছে সেই উৎসব, এই কিছুদিন বাদে, কয়েকদিন বাদেই রয়েছে সেই উৎসব। এমনি এক আগমনী উৎসবের ঘটনা। তো শ্রী শ্রী দাদা চুপচাপ মন শুকনো করে যেন বসে আছেন, মুখে হাসি নেই, কারোর সঙ্গে কথাও বলছেন না, চুপ করে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন, বসে আছেন। আর ভক্তরা উদ্গ্রীব হচ্ছেন, কিছু বলতেও পারছেন না। কিছুক্ষণ পরে শ্রী শ্রী দাদা আস্তে আস্তে সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন সেই সিঁড়ি দিয়ে একদম উপরে। আর সবাই ভাবলেন এটা কি হলো, তাহলে কি এবছরে দাদা এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবেন না? তিনি তো কিছু বললেন না, অনুমতিও দিলেন না আমাদেরকে যাওয়ার জন্য, চুপচাপ উপরে উঠে গেলেন। এবার সবাই নিচে বিষণ্ণ বদনে অপেক্ষা করছেন। শ্রী দাদা উপরে উঠে গিয়ে একদম বড় বৌদির কক্ষে প্রবেশ করলেন। আর ওই ডাক্তারবাবু তখন সেই বড় বৌদির চিকিৎসারত। কেন? প্রায় 1 সপ্তাহ ধরে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ বড় বৌদি, এবং একদম খাওয়া দাওয়া প্রায় করছেন না, খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন শয্যাশায়ী। তো ডাক্তারবাবু একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। সে দাদা ঢুকলেন কক্ষে, দিয়ে বড় বৌদির কাছে গিয়ে খাটের পাশে বসে আস্তে আস্তে মাথায় হাত বোলাচ্ছে, কেমন আছো? যেন অমৃত বর্ষণ হচ্ছে কথার মধ্য দিয়ে, কেমন আছো? মাথা নাড়লেন বড় বৌদি, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সে দাদা আস্তে আস্তে বলছেন, নিচে সবাই দাদারা মায়েরা শোভাযাত্রায় যাবে বলে অপেক্ষা করছে আমার জন্য, পুরোভাগে আমাকে নিয়ে তারা যেতে চায়। তোমার তো শরীর অসুস্থ, তুমি যদি অনুমতি দাও তাহলে আমি যেতে পারি। দেখুন ঘটনাটা কিভাবে ঘটছে। এই পরিবেশটা যখন মানস চিত্রে ফুটে উঠছে, তাদের যে সাংসারিক জীবন কেমন ছিল, নিচে ভক্তরা অপেক্ষা করছে, তুমি যদি অনুমতি দাও তাহলে আমি যেতে পারি। বড় বৌদি ঘাট নাড়লেন, আস্তে আস্তে বড়দা নিচে নেমে এলেন, সবাইকে নিয়ে চললেন শোভাযাত্রায়। দেখুন
ওই প্রেম আর ভালোবাসা কাকে বলে, একটু একটু ঘটনা পরের পর্যায়ে বড় বউ রানীমা আর বাবাই দাদা। তো ওনাদের জীবন তো একটা মানে স্বপ্নময় জীবন, স্বপ্ন ছড়ানো জীবন। কখন কিভাবে মানুষকে কোন কথা কিভাবে বলতে হয়, তার মনের মধ্যে কিভাবে সেটা বেঁধে যায়, সে হাস্যরসের ভিতর দিয়ে হোক আর গম্ভীরভাবে হোক, না যারা যারা উপলব্ধি করে সঙ্গে সঙ্গে সবাই ভাবতে পারি। তো ওই বড় বউ রানীমার সেই প্রথম প্রথম বিয়ে হয়ে এসেছে। তো দেওঘরে যিনি ক্ষৌর কর্ম করতেন নাপিত ভাই, একদিন আমার দেখার সুযোগ হয়েছিল, যখন কর্ম করছেন সেই ভেতরে আমি সেখানটায় ছিলাম দূরে ভক্তদের কাছে দাঁড়িয়ে। যাই হোক, সেই নাপিত ভাই, তার একটি চায়ের দোকান ছিল এবং তার হাতের দুধের চা একদম প্রসিদ্ধ, সবাই খেতে যায়, ঠাকুর বাড়িরও সবাই, অনেকেই সেখানে খায়। তো সেই নাপিত ভাই খুব ইচ্ছা, তিনি শুনেছেন কারো মুখে যে নতুন বড় বউ রানীমা যিনি এসেছেন বাবাই দাদার স্ত্রী, তিনি দুধ চা, বাপের বাড়িতে যখন থাকতেন প্রচুর দুধ চা খেতে ভালোবাসতেন। তো নাপিত ভাইয়ের মনের খুব ইচ্ছা একদিন বড় বউ রানীমাকে নিবেদন করবেন, তাকে হচ্ছে যে ওই দুধ চা তৈরি করে খাওয়াবেন। একদিন নিবেদন করেই ফেললেন বড় বউ রানীমার কাছে যে আমার খুব ইচ্ছা মনের, আপনাকে একটু দুধের চা তৈরি করে আপনাকে নিবেদন করব। বড় বউ রানীমা তখন তাকিয়ে হাসছেন, হাসতে হাসতে, আমি জানি আপনি খুব ভালো চা বানাতে পারেন, সে খবর আমার কাছে এসে গেছে, আর আমি দুধ চা খেতে ভালোবাসি এটাও আপনি জানেন, সবই ঠিক আছে, কিন্তু আমি তো এখন দুধ চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। কেন জানেন? তোমার দাদা, মানে বাবাইদার কথা বলছেন, তোমার দাদা উনি তো দুধের চা খান না, উনি তো লিকার চা খান, তাই আমিও শুদ্ধ দুধ চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। নাপিত ভাই মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন, এ কি প্রেম, এ কি ভালোবাসা। এরপর নাট মণ্ডপে বসে আছি, বললাম আমার সময় হয়ে এসেছে, এই কথাটুকু বলে শেষ করছি। আচার্যদেব কিভাবে লীলা করে চলেছেন, বাপ আর বেটা অবিন দাদা আর আচার্যদেব বসে আছি 3 দিন ধরে। ওখানে অবিন দাদাকে কেউ দেখা পাচ্ছেন না, অনেকেই উদগ্রীব হয়ে আছেন, বা নিবেদন করবেন বা শুধু দর্শনটুকু করবেন। সেদিন শোনা গেল কি যে উনি হচ্ছে যে বসেছেন যেখানে অবিন দাদা বসেন, তো সবাই কুলকুল করে সবাই ছুটে চলেছে দর্শন প্রণাম করতে। আচার্যদেবের এখানের মানুষগুলো ছুটে গেল অবিন দাদাকে দর্শন করতে। আমি আগে আগে ভাবতাম কি যে এখনকার যে যুব সম্প্রদায়, যুবক সমাজ, তাদেরকে বিপদ থেকে সুপথে ফিরিয়ে আনার জন্য অবিন দাদা যেভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং সফল হয়ে গোটা পৃথিবীকে যেন চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছেন এই যুবক বৃন্দকে, সত্যি এ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে যুগ যুগ ধরে। কিন্তু এ দৃশ্যের মাঝেও আছে একদম বয়স্ক, অতি বয়স্ক বৃদ্ধ, তারাও ছুটে চলেছে অবিন দাদাকে এক ঝলক দেখতে। আমাকে প্রশ্ন করছে, আচ্ছা দাদা, অবিন দাদা কোথায় বসেছেন গো? আমি বললাম, ওই তো দেখছেন না বসে আছি চৌকিতে। বলে, ওরে বাবা কি ভিড়, একটু সামনে যাওয়া যাবে না? ওই বৃদ্ধ সামনে গিয়ে সামনে থেকে তাকে চাক্ষুষ দর্শন করবেন। যাই হোক, তো সেই আচার্যদেবের কথা, আচার্যদেব বলছেন কি যে জানিস তোদের কাছে না একটু বেশিক্ষণ ধরে আজ সময় হয়েছে যে অতিবাহিত করবো, মানে ডিপি ওয়ার্কসের ছেলেগুলো সামনে বসেছিল ওই সত্যানুষ্ঠান পাঠের পর, তখন বিশ্লেষণের পর, তারপরে সময়ের ঘটনাটা। কেন জানিস, ঘরে তো বউ নেই। খবর নিয়ে জানলাম বড় বউ রানীমা তখন কৃষ্ণনগরে চলে গেছেন, মন্দিরের সমস্ত বউ রানীমা সবাই একদম দলবল, আশ্রম ফাঁকা। বলছেন জানিস প্রথম প্রথম যখন বিয়ে হলো, ওই অবিনের মা একদিন আমাকে বলছে, এত বড় একটা পরিবার, এখানে কত সদস্য, কার মনোভাব কেমন, তার চারিত্রিক গুণাবলী কেমন, কার মনের মধ্যে তো আমি তো আর কিছু বুঝতে পারছি না, কার ব্যবহার, কথাবার্তা, চাল চলন, আমাকে যদি একটু বুঝিয়ে দেন তাহলে আমার পক্ষে খুবই ভালো হয়। আচার্য যদি মুখ টিপে টিপে হাসছেন আর বড় বৌরিনের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তো উনি তখন বলছেন, আমি কি কিছু আপনাকে ভুল নিবেদন করলাম? আচার্য বলছেন, না, তুমি কিছু ভুল নিবেদন করনি। আমাদের বিশাল পরিবার, বহু সদস্য, প্রত্যেকের চাল চলন, আচার ব্যবহার, বাক ব্যবহার, চরিত্র, সমস্ত কিছু আমার নখ দর্পণে, আমি সব কিছু জানি, কিন্তু আমি তোমায় বলবো না। কেন জানো? তুমি তোমার কর্ম দিয়ে, তোমার ভালোবাসা দিয়ে, তোমার প্রেমের বাঁধনে তাদের বেঁধে তাদের মনোজগতে প্রবেশ করে তাদের জেনে নাও কে কেমন। কি শিক্ষা দিলেন? আমরা হলে এর দোষ তার গুণ গড় গড় করে বলতে থাকতাম, আর তিনি কিভাবে শিখিয়ে দিলেন যে মানুষকে কেমন ভাবে জানতে হয়,
তার মনোরাজ্যে প্রবেশ করে তার মনটাকে জয় করে তাকে জেনে নেওয়া। আরেকটি কথা, ওই আচার্য দেবের এই প্রেম আর ভালোবাসা, এটা নিয়েই তো আজকের কথাগুলো বলছি। আচার্য দেব 100 দিনের পরিক্রমণে গিয়েছেন। যখন যান তখন শ্রী শ্রী দাদা বলেছিলেন, বাবাই তো যাচ্ছে না, শ্রী শ্রী ঠাকুর নিজেই যাচ্ছে দীক্ষা দিতে। যাই হোক, ফিরে এলেন যেদিন, শ্রী শ্রী দাদা বসে আছেন সেই চৌকিতে, ফিলান্থ্রপির সম্মুখে, সেইখানে যেখানে উনি বসেন, একদম মুখ ভারাক্রান্ত, বিষণ্ণতায় ভরা। বাবাইদা এসে প্রণাম করলেন বাবার কাছে। প্রণাম করে দেখলেন বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে কোনো কথা বলছেন না, মুখটা যেন বেদনায় ভরে আছে, খুব কষ্ট পাচ্ছেন। তখন বাবাইদা কিছু জিজ্ঞাসাও করতে পারছেন না, চুপ করে মাথা নিচু করে বসে আছেন। সবাই চুপ চারিদিকে। আস্তে আস্তে শ্রী দাদা বললেন, জানিস বাবাই, যখন তুই ওই পরিক্রমণে গিয়েছিলি তার কিছুদিন পর থেকেই আমাদের সৎসঙ্গের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় কার্তিক সরকার দা, তার শরীর খুব খারাপ হতে আরম্ভ করলো এবং দিনকে দিন অসুস্থতা বেড়েই চলেছে, কোনো মতেই সুস্থ হচ্ছে না, একদম শয্যাশায়ী হয়ে গেছে। আমার খুব মনের মানুষ, কাছের মানুষ, আমার প্রাণের মানুষ, তার সঙ্গে এত সখ্যতা, তার জন্য আমার মনটা উদ্বেল হয়ে আছে, আমার মনটা তাই ভারাক্রান্ত। বাবাই দাদা শুনলেন, তারপরে প্রণাম করে উঠে গেলেন। কোথায়? ওই কার্তিক দাদার বাসায় গিয়ে, কার্তিক দার কাছে গিয়ে বলছেন, কার্তিক দা কেমন আছেন? তো বাবাইদা এসেছেন, এবারে তাড়াতাড়ি তিনি ওঠার চেষ্টা করছেন জয়গুরু জানাবার জন্য। বাবাইদা বলছেন, উঠতে হবে না, আমি বাবার কাছে শুনলাম, আজকেই এলাম, প্রথম ওই এক পরিক্রমণে বেরিয়েছিলাম, আজকেই আশ্রমে এলাম, বাবার কাছে শুনলাম আপনার খুব শরীর অসুস্থ, তাই আপনাকে দেখতে এলাম, কেমন আছেন আপনি? কার্তিক দা ঘাড় নাড়লেন। তখন বাবাইদা বলছেন, দেখুন ভালোবাসা কি জিনিস। বাবাইদা বলছেন, কার্তিক দা, আমি তো সাধারণ মানুষ, আমার তো দেওয়ার মতো আপনাকে কিছু নেই। এই 100 দিনের পরিক্রমণে গিয়েছিলাম, এই পরিক্রমণে যদি আমি কিছু পুণ্য অর্জন করে থাকি, যদি আমার কিছুমাত্র পুণ্য অর্জন হয়ে থাকে, তার সবটুকুই আমি আপনাকে দিলাম, সবটুকুই আমি আপনাকে দিলাম। আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন, আমার বাবার মুখে হাসি ফুটে উঠুক। দেখুন, আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলেন তিনি, তারপর থেকে কার্তিক দাস সুস্থ হলেন। তো এই যে প্রেম আর ভালোবাসা, এরই দোলাচলে আমরা সবাই সেখানে মশগুল হয়ে থাকি, আর আমরা পারি না আমাদের প্রত্যেকটা সংসারকে এমনিভাবে স্বর্গীয় পরিবেশ গড়ে তুলতে। কিচ্ছু দরকার নেই, শুধু সবাইকে নিবিড়ভাবে ভালোবাসা, নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন, যেভাবে তারা শিখিয়ে দিচ্ছেন। জয় গুরু। আমার সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। জয় গুরু। সবাই ভালো থাকবেন, আনন্দে থাকবেন। আর 7:40 করুন, আর 5-7 মিনিট করলেন, আর একটু শুনি আমরা। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। এখনো সময় ছিল আমাদের হাতে, এখনো 10 মিনিট সময় আছে হাতে। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে? আগে আগে শোনা যাচ্ছে। বাবাই দাদা তখন আচার্যদেব হন নাই, তখনকার ঘটনা। কোনো আলোচনা পত্রিকা তো এটা বেরোয়নি, কিন্তু হায়দ্রাবাদের একজন অত্যন্ত বয়স্ক দাদা, ঠাকুরের গুরু ভাই ঋত্বিক সম্ভবত, তার কাছ থেকে আমি নিজে শুনলাম ঘটনাটা। বাবাই দাদার তখন 50 বৎসর আবির্ভাব তিথি পালিত হচ্ছে দেওঘরে। 50 বৎসর পূর্ণ সেই আবির্ভাবের বছর যে উৎসবটা হয়েছিল, সেই উৎসবে আমরা সস্ত্রী গিয়েছিলাম। তো তখন তো এইভাবে তো অ্যাকোমোডেশনের তত ব্যবস্থা সেভাবে ছিল না, তো প্রত্যেকটা গেস্ট হাউস একদম কানায় কানায় ভর্তি। বাইরে যত সমস্ত প্যান্ডেল গুলো তৈরি হয়েছে, প্রত্যেকটা প্যান্ডেলে একদম মাথা গোঁজার ঠাঁই নাই,
এত মানুষ গিয়েছেন, সারা পৃথিবীর প্রতিটি কোণা থেকে কাতারে কাতারে মানুষ, তাদের মনের মানুষ, প্রাণের মানুষ, তাদের প্রাণের দেবতা জীবন্ত ভগবান দর্শন করতে গিয়েছেন। আমরা গিয়ে কোথায় থাকবো, কি করব? একজন গুরু ভাই, পরিচিত গুরু ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলো, তার কাছে যা হোক করে ব্যাগগুলো রাখলাম, রেখে আনন্দে মশগুল হয়ে আছি। বলছি রাতগুলো ওই বাইরেই কাটিয়ে দিব। ওই যে মনমোহিনী ধামের আগের দিকে যে গ্রাউন্ডটা ফাঁকা জায়গার যেটুকু ছিল, ওই ফাঁকা জায়গাতে 2 রাত চাদর বিছিয়ে কাটিয়ে দিলাম। একটুও ক্লেশও নাই, একটুও কষ্টও নাই, একটু মনের মধ্যে ব্যথাও নাই, কিচ্ছু না, শুধু আনন্দ আর আনন্দ। তাকে ঘিরে যেন কোনটা দিয়ে সময় চলে গেল বুঝতেই পারলাম না। যেদিন ফিরে আসবো মনটা বেদনায় ভরা, যে এই স্বর্গীয় দৃশ্য থেকে এবারে যেতে হবে বাড়ির অভিমুখে। সবাই কাতারে কাতারে মানুষ ফিরে আসছে, আমরাও ফিরে আসছি। ওই যশোডি স্টেশনে এসেছি, যে ট্রেনটা ছিল তাতে আর তিল ধারণের ঠাঁই নাই। ঠেলা ঠেলি করে যা হোক করে উঠলাম ভেতরে। মেঝেতে সব বসে আছে গোল হয়ে। তো সেইখানে মেঝেতে কিছু মানুষ বসে আছেন, এবং তাদেরই মধ্যে ওই বয়স্ক ভদ্রলোক, তারা হায়দ্রাবাদ থেকে এসেছেন। কথাবার্তায় যা বোঝা গেল, তাদের কাছে একটু দাঁড়াবার ঠাঁই পেলাম। দিয়ে তাদের কথা শুনছি, ঠাকুরের কথা, বাবাইদার কথা, কত অজানা কথা। সব পুরোনো দিনের মানুষ তো তারা সব। তো তারই মাঝে একটি কথা যেন চমকে উঠলাম। এ কি শুনলাম? কোনো আলোচনা পত্রিকায়, কোনো পুস্তকে তো এ ঘটনা কোনোদিন শুনি নাই, কোনো ভক্তের মুখেও শুনি নাই। তো ওনারা বলছেন যে হায়দ্রাবাদে যখন মন্দিরটা তৈরি হবে, যখন ভিত খোঁড়া হচ্ছে, অনেক গভীর থেকে কিছু কাঠ কয়লা, কমণ্ডলু ভাঙা, তারপরে ওই হোম যজ্ঞের যা কিছু উপকরণের সব ভগ্নাবশেষ, সেই সব বেরিয়ে আসছে মাটির সঙ্গে। তো ওনারা ভয় খেয়ে গেলেন। সেই সমস্ত উপকরণের ভগ্নাবশেষগুলো কিছুটা নিয়ে চলছেন দেওঘর। সে দাদা তখন আচার্যদেব, তার কাছে দেখাতে, নিবেদন করতে। তো দাদা তখন বসে আছেন। তো ভক্তরা ওই যে গিয়েছেন, তার মধ্যে উনি ছিলেন, ওই দাদাই ছিলেন। তো তিনি তখন বলছেন যে আমরা তো নিয়ে গেলাম, দাদার কাছে দেখালাম। দাদা সেগুলো দেখে ওইরকম ভাবে যেন দিগন্ত প্রসারিত দৃষ্টি, এক মনে তাকিয়ে আছেন দিগন্ত পানে। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে, তিনি তো খুব আস্তে আস্তে কথা বলতেন, আস্তে আস্তে বললেন, ওখানে সপ্তঋষির আশ্রম ছিল। ব্যাস, চুপ, আর কিছু বলছেন না। সবাই যখন উৎপত্তি আছে, এ কি শুনলাম? ওখানে সপ্তঋষির আশ্রম ছিল। তার কিছুক্ষণ পরে যেন স্বগত উক্তি, সে দাদা বললেন, ওই সপ্তঋষির এক ঋষি আমাদের বাবাই। এইটুকু কথা বলে আর কিছু বললেন না, অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। ওই দাদা তখন বলছেন যে আমি নিজে কানে শুনলাম, ওই সপ্তঋষির এক ঋষি আমাদের বাবাই। এখন ভাবি সেই কথা বসে বসে নিজে নিজে, যে কে তিনি, সেসব জানার আমার কিচ্ছু দরকার নেই। কোনো পুঁথি পুস্তকে কোথায় এসব কথা লেখা আছে কিনা তাও আমি জানতে চাই না। কে তিনি, তার আচরণ, তার হাব ভাব, তার কথাবার্তা, তার চোখের চাউনি, তার মিষ্টতা, সমস্ত কিছুই আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন কে এসেছেন তিনি ধরাধামে। এমনি ভাবে এই যে লীলা, সবাইকে বেঁধে রেখেছেন একটা জিনিস, প্রেমের ডোরে। আবার আমার আচার্যদেব, হাস্যরসিক আচার্যদেব, এই আরেক ঘটনা, এও একদম জীবন্ত। এইটি দিয়েই শেষ করব। কিভাবে তিনি মানুষকে যেমন গম্ভীরভাবেও কথা বলেন, কিভাবে হাসাতে পারেন। দেওঘরে এখনো তিনি ওই শেষে দাদার কাছেই থাকতেন, ডাক্তারবাবু, ডক্টর স্বরূপ চক্রবর্তী দাদা। তিনি আগে আমাদের মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজের এখানে থাকতেন, এবং আমাদের বাড়ির পাশে এইখানে বাসাতে থাকতেন। তো তার সঙ্গে ওরকম বিভিন্ন জায়গায় সৎসঙ্গে যেতাম, মজার মজার ঘটনা বলতেন। জানেন স্যার, আজ বাবাইদাকে নিয়ে এরকম ঘটনা ঘটেছে। তো সেদিন এক ঘটনা বললেন। তারা সঙ্গে সঙ্গে বাবাইদার কাছে কাছেই থাকতেন, এখনো থাকেন সেইভাবে। তো তখন তিনি আচার্যদেব হন নাই, বয়স কম। তো বাবাই দাদা কি করেছেন, সব ভক্তদের নিয়ে কলকাতায় যাচ্ছেন। ওখানে তো কলকাতায় ওখানে যাচ্ছেন, এবং দাদার গাড়িটা রয়েছে মাঝখানে, সামনে কিছু গাড়ি, পেছনে কিছু গাড়ি আছে, যাচ্ছে। যাওয়ার পরে কলকাতা যখন ভিতরে ঢুকে গেছে, সবাই যখন গাড়িগুলো ভেতরে ঢুকে গেছে, এমন সময় ট্রাফিক জ্যাম মানে বিরাট, একদম সব গাড়ি লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। এদিকে বাবাইদার খুব টয়লেট পেয়েছে, কি হবে? তো বাবাইদা বলছে, আমি আর চেপে রাখতে পারছি না, বেরিয়ে ওই
স্বরূপদাকে ডেকেছি, বলে ডাক্তারবাবু শুনুন, আপনারা কয়েকজন গুরু ভাই ওই দিকটা, গাড়ির আগের দিকটা, ওই বনাটের দিকটা একটু আড়াল হয়ে পাশে দাঁড়াবেন, কেউ যেন এইদিকে আসে। আমি বোতলে করে জল নিয়ে যাচ্ছি, আমাকে খুব টয়লেট পেয়েছে, ওইখানেই আমি গাড়িটার আগের দিকে বনাটের পাশে আছড়ে ওইখানে টয়লেট করবো। আগে বলে ওনারা উল্টা দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন একটু ব্যারিকেড হয়ে। এমন সময় ট্রাফিক উঠে গেছে, ট্রাফিক জ্যাম কেটে গেছে, আগের যে গাড়িগুলো ছিল সব এগিয়ে চলে গেছে। এবারে বাবাইদার গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়ে গেছে, পিছনে এত সব গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়ে গেছে, সব হর্ন দিচ্ছে, তো গাড়িতে ছাড়ছে না কেন? দূরে ট্রাফিক ছিল, হুইসেল বাজাচ্ছে, যখন তবু গাড়ি ছাড়ছে না সে তখন ছুটে এসেছে। কি হলো? তখন বাবাইদার টয়লেট তখন কমপ্লিট হয়ে গেছে, তখন তিনি হাসতে হাসতে জলের বোতলটা নিয়ে এগিয়ে আসছে। ট্রাফিক এসে বলছে কি হলো, গাড়ি ছাড়ছেন না কেন? বলে কি করব স্যার, গাড়িটা একটু গন্ডগোল করছিল, আগের দিকে যে হচ্ছে যে কার্বোরেটরটা ছিল না, ওটা ফেটে গিয়ে জল লিক করছিল, ওই দেখুন এখনো জল পড়ে আছে। তো ট্রাফিক বলছেন যে হ্যাঁ তা তো দেখছি, এখন ঠিক হয়েছে তো? না হ্যাঁ এখন ঠিক হয়ে গেছে। তখন হাসছেন ওই সঙ্গে যে সমস্ত দাদারা ছিলেন, গুরু ভাইরা আর স্বরূপদা শুদ্ধ হাসছেন আর বলছেন, বলে বাবাই দাদার উপস্থিত বুদ্ধি, গাড়ি উঠলেন, তারপর গাড়ি চলে গেল। তো এইভাবে সবাইকে নিয়ে খুব মজা করে থাকতেন এবং এখনো সেইভাবে আছেন। কত জীবনের মজার ঘটনা। জয় গুরু। সবাই ভালো থাকবেন, আনন্দে থাকবেন, সবাইকে নিয়ে মশগুল হয়ে থাকবেন। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। খুব সুন্দর, অতি সুন্দর একটি মনোমুগ্ধকর ইষ্ট প্রসঙ্গ মন দিয়ে শুনছিলাম, যেটি ঠাকুর বাড়ির সুন্দর সুন্দর ঘটনা, এই সমস্ত ভক্ত এবং ভগবানের যে লীলা কীর্তন আমরা খুব সুন্দরভাবে শুনলাম। ভালোবাসার চাষ কিভাবে হয়, আর ভালোবাসা তার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের সঙ্গে ভালোবাসার চাষ আমার দাদা খুব সুন্দরভাবে আমাদেরকে একটা যাজনমুখ ইষ্ট প্রসঙ্গ পরিবেশন করলেন। আমরা খুব যাজিত হলাম। এইভাবে দাদার কাছ থেকে আমরা আবারও ইষ্ট প্রসঙ্গ শোনবার অপেক্ষা রইলাম। আমাদের এই ধর্তিত উপযোজনা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আমি দাদার এবং দাদার পরিবার পারিপার্শ্বে সকল ঈশ্বর মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। প্রভু রাঙারাত উজ্জ্বল। দাদা আমার অশেষ শ্রদ্ধেয় সুবল সামন্ত দাদা পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে ছিলেন দাদা। আমি আবারও দাদার ঈশ্বর মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। প্রভু রাঙারাত উজ্জ্বল। এখানে আমরা আজ সান্ধ্যকালীন বিনতি প্রার্থনা দিয়ে আমাদের আজ সৎসঙ্গ শুরু হয়েছিল। এখন আমরা অন্তিম লগ্নে পৌঁছে গেছি, তাই ধ্বনির মধ্য দিয়ে আমরা আজ সৎসঙ্গে বিরাম নেব। ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনি আমি আমার পরিবার থেকে দিচ্ছি। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর কুলচন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর কুলচন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর কুলচন্দ্র জি কি জয়। পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বর্মা কি জয়। পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বর্মা কি জয়। পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বর্মা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্দা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্দা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্দা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি জয়। সৎ সঙ্গ কি জয়। সৎ সঙ্গ কি জয়। সৎ সঙ্গ কি জয়। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে আর্য পিতৃন, বন্দে আর্য পিতৃন, বন্দে মাতৃবর্গন, বন্দে মাতৃবর্গন, বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতং, বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতং, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর কুলচন্দ্র জি কি জয়। জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু। আমাদের ধর্তিত উপজেলা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সান্ধ্যকালীন বিরতি প্রার্থনা দিয়ে আমাদের আজ সৎসঙ্গ শুরু হয়েছিল। ধ্বনি প্রতিধ্বনির মধ্য দিয়ে আজ আমরা সৎসঙ্গের এখানে বিরাম নিচ্ছি। এখন আমরা নিজ নিজ জায়গা থেকে ঠাকুর প্রণাম, বর্মা প্রণাম, বর্দা প্রণাম এবং আচার্যদের প্রণাম করে সমাবেত জয়গুরু বিনিময় করব। তারপর আমাদের আলাপনী আছে, আলাপনী পরিবেশন করবেন আমার মা সদ্যা শ্রীমতী সোনালী বিশ্বাস মা, বিরাটি কলকাতা থেকে। এখন আমরা আগে ঠাকুর প্রণাম করি।
জয় গুরু সকল দাদা এবং মায়েদের জয় গুরু। জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু সকল দাদা মায়েদের জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু দাদা মা সকলকে জয় গুরু জয় গুরু। জয় গুরু উপস্থিত সকল দাদা মায়েদের জয় গুরু। জয় জয় গুরু, গুরু জয় গুরু। সবাইকে দাদা মায়েদের জয় গুরু। জয় গুরু সকল দাদা ও মায়েদের জয় গুরু। জয় গুরু সব দাদা মায়েদের জয় গুরু। জয় গুরু সবাইকে আনন্দিত জয় গুরু। জয় গুরু মা জয় গুরু। আলাপনী করবেন আমার মা শ্রদ্ধা শ্রীমতী সোনালী বিশ্বাস মা, বিরাটি কলকাতা থেকে। মাকে আহ্বান করছি আলাপনী করবার জন্য। জয় গুরু মা জয় গুরু। দাদা জয় গুরু। জয় সবাইকে জয় গুরু। সকলকে আনন্দিত জয় গুরু। সব দাদা মায়েদের জন্য ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবনে প্রার্থনা রাখি। দলকে অবযোজনা কেন্দ্রের বেদিমূল থেকে প্রত্যেকে ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন, সুস্থ থাকুন। প্রতিদিনের মতো বিশ্বকবির বাণী দিয়ে শুরু। আজকে 8টা থেকে কালচারাল প্রোগ্রাম আছে, থাকবেন সবাই। তার আগের টুকু যেটুকু করা যায় সেটুকু চেষ্টা। বিশ্বকবির বাণী দিয়ে শুরু করি। প্রভু বলো, বলো কবে তোমার পথের ধুলার রঙে রঙে আঁচল রঙিন হবে? তোমার বনের রাঙা ধুলি ফুটায় পূজার কুসুমগুলি, সেই ধুলি হয় কখন আমায় আপন করি লবে। প্রণাম দিতে চরণ তলে ধুলার কাঙাল যাত্রী দলে, চলে যারা আপন বলে চিনবে আমায় সবে। প্রভু বলো, বলো কবে তোমার পথের ধুলার রঙে রঙে আঁচল রঙিন হবে? প্রভুর কাছে বিশ্বকবি এই আবেদন রেখেছেন, তোমার পথের ধুলায় হবে আমার রঙে রঙে, তোমার রঙে আঁচল রঙিন হবে। আমাদের ঠাকুরের সেই গান শ্রী বর্দা রয়েছে, তো তোমার রঙে হৃদয় আমার রঙে, তার রঙে কবে আমরা হৃদয় রাঙাতে পারবো। অপূর্ব মেল বন্ধন। তাই এই বাণীটি বললাম। সকলকে জানাই আন্তরিক সশ্রদ্ধ আনন্দিত জয়গুরু। আজকে নাট্যতা মঞ্চে যে সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত অপূর্ব ব্যাখ্যাটা অনবদ্য অসাধারণ। বর্ণ সঞ্চালনা করেছে শ্রদ্ধ সুব্রত মন্ডল দাদা। যারা যারা মায়েরা সম্পর্ধনী উদ্বোধনী করেছেন, যারা সহযোগিতা করেছেন এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে, তাদের প্রত্যেকের ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবনে প্রার্থনা রাখে। প্রার্থনা নিবেদন করছে ডক্টর মনোরঞ্জন সেনাপতি দাদা। তার ও তার পরিবারের সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করি। প্রার্থনা পরে যারা এই লিঙ্কে অসুস্থ বা যারা বাইরে অসুস্থ থাকেন বা বিশ্ব শান্তি মঙ্গল প্রার্থনা করেছি আমরা। নামদান করে নিয়েছি। এরপরে যে বাণীপাঠ যারা করেছেন নির্দিষ্ট দাদারা মায়েরা, তাদের প্রত্যেকের সর্বাঙ্গীন ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবনে প্রার্থনা রাখি। সঙ্গীতাঞ্জলি প্রথম সঙ্গীত করেছেন শ্রদ্ধা রামতারয় মা নৈহাটি থেকে। সুন্দর সঙ্গীত নিবেদন করেছেন মা ও মার পরিবারের সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করি। দ্বিতীয় সঙ্গীত করেছেন আমাদের করার কথা ছিল, আমি অনুষ্ঠান সূচিতে আজকে রয়েছে আমার নাম, শ্রদ্ধা সীমা মাইতিনা। তিনি বললেন মা আমাকে দিলে ফার্স্ট সঙ্গীতটা দেবেন। ঠিক আছে, সেই মোতাবেক আবার মহারাষ্ট্রে একটু 7টা থেকে প্রার্থনা হচ্ছে, তার আগে হয়ে যাবে। মাকে ফোন করলাম, সেখানে নেটওয়ার্ক নেই, অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছি, পাচ্ছি না। তো যাই হোক, মায়ের পরিবর্তে আমাদের উড়িষ্যা থেকে শ্রদ্ধা বিজয় লক্ষ্মী দাস মা সুন্দর সঙ্গীত নিবেদন করেছেন। তারপর জগতে কোনো কিছু অপূর্ণ থাকে না, তাই সেই পূর্ণতাকে পূর্ণ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধা মা। মায়ের জন্য, মায়ের পরিবারের জন্য, সকলের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করে সে অপূর্ণতাকে পূর্ণ করেছেন মা। এরপরে তৃতীয় সঙ্গীত করার কথা ছিল শ্রদ্ধা সাধারী বিশ্বাস মা। একটু বাইরে থাকার আমি করতে পারিনি, আমি প্রতিভা মায়ের নাম বলে দিলাম, প্রতিভা মা করলেন সুন্দর সঙ্গীত। আর শ্রাবণ মেঘে ছাইল গগন তাহার তরে, খুব সুন্দর সঙ্গীত মায়ের গান করলেন। মায়ের ও মায়ের পরিবারের সকলেই মঙ্গল প্রার্থনা করি। কীর্তনটির ব্যাপারে আমাকে বারবার ফোন করছিলেন, আমি তখন রাস্তায় ছিলাম, শ্রদ্ধা মিরা শর্মা, তিনি করতে পারবেন না। তখন ভাবলাম যে গানটা যখন করতে পারবো না, তাহলে গিয়ে কীর্তনটা করবো। তাই এসে সদ্য প্রচন্ড হরমাক্ত কলবারে এসে কীর্তনটা করলাম। যাই হোক, আপনাদের সকলের সহযোগিতা, যারা সম্বোধনী উদ্বোধনী করেছেন, পরবর্তীকার চরণে কীর্তন নিবেদন করলেন, তবু খুশি হলেন, আমরাও ধন্য হলাম সকলে। যারা সম্বোধনী উদ্বোধনী করেছে তাদের ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবনে প্রার্থনা করি, পরবর্তীকার শ্রীরাখুল্লাহ কাছে। এরপরে আজকে ইষ্টালোচনা করার জন্য আমাদের শ্রদ্ধেয় সাদা বলেছিলেন যে সুবলদাকে যদি একটু যোগাযোগ করে দেয়। তো আমাদের শ্রদ্ধেয় সুবলদা শিক্ষক মহাশয় মেদিনীপুর থেকে আজকে যিনি এত সুন্দর ইষ্টালোচনা রাখলেন,
তার নেটটা ঠিক ছিল না, তার জন্য আমি আবার হোয়াটসঅ্যাপ কল থেকে ডাইরেক্টলি ফোন করলাম। দাদা বলেন একবারে যে দাদা আজকে স্টোরটা করবেন, পারবেন? হ্যাঁ করবো একবারে। কিন্তু যখন অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সুকান্ত আমাকে অনেকবার ফোন করে দেখুন, কিন্তু দাদার কোনো ফোন আমি সুইচ অফ পাচ্ছি, বারবারই ফোন করছি, সুইচ অফ পাচ্ছি। এবারে কি হবে? নাহলে লিঙ্কের মধ্যে থেকে বলে ডক্টর মনোরঞ্জন সেনাপতি দাদা করবে। যাই হোক, দাদা ঠিক টাইমে জুড়ে গেছেন, এটা আমাদের একটা নিশ্চিন্ত রাজেশ ওদার